प्रजा रामजी ने प्राण करता पण बधाड़े चाहे छे। गुरु महाराज मारी इच्छा छे रामजी ने गादी आपू, क्यारे आपू? आप सुंदर दिवस शोधी आपो। मंत्रीओं ने पूछी जो मंत्री थी पूछी ने आव्यो छू तो मंत्री हाँ पाड़ी छे अने हूँ अत्यारे ना पाड़ू तो एम थशे के राजा छे पण कोई डिसिजन पोते लई शकतो नथी, ए तो गुरुजी कहे एटलुं ज करे छे तो मारो चेलो अहींया कमजोर देखाय। मंत्रीओए कीधुं छे तमे डिसिजन लेवा समर्थ छो करो, भगवाननी इच्छा हशे ते थशे, तमारी इच्छाथी नहीं थाय भगवाननी इच्छाथी थशे। आ बाजू देवता लोको सरस्वती ने प्रेरणा करे छे, सरस्वती मंथराना मगजमां घुसी जाय छे। नारदजी ब्रह्माजी नारदजी ने मोकले छे, जाओ भगवान ने कहेजो राजगादीए न बेसे, जो राजगादीए बेसी जशे तो रावणनुं शुं थशे। ब्रह्माजी थी प्रेरित थई नारदजी अयोध्या में आव्या। भगवान पग प्रक्षालन करे छे, नारदजी छेटा भाग्या। प्रभु तमे तो मारा बापना ए बाप एना ए बाप छो अने तमे मारो पग धोवो ए न चाले। भगवान कहे छे आ बात तमारी साची, आ अंदरनी बात छे पण बहार हूँ एक राजा छूं। नारदजी कहे तमे जवा दो, तमे राजा एटले खाली मृत्यु लोकना राजा नथी, तुम त्रिभुवन त्रोने लोकना तमे मालिक छो, अखिल भुवन ना नायक, अखिल ब्रह्मांड ना तमे नायक छो, तमाराथी ऊंचा कोई नथी। अहम त्वद भक्त भक्तानाम तद भक्तानाम च किंकर, अमे तो तमारा दीकराना दीकरा दीकराना दीकरा पांचमी पेढ़ी आईए। भगवान के आ गपाटा बाटा बंद करो, अहींयाथी पाछा जाओ। ब्रह्माजी ने कहे जो चिंता करवानी जरूर नथी, मैं मारी बधी व्यवस्था करी लीधी छे। नारदजी ब्रह्मलोक में गया, मंथरा नीचे अरे सरस्वती नीचे आवे छे। आ बाजू राजा दशरथजीए जाहेरात करी दीधी कि रामजी ने आवती काले राजा बनावीश। बधी तैयारीओ करवा लाग्या, मंत्रीओ ने कहीने बधु कामकाज आगर बधारवा लाग्या छे। वशिष्ठ जी ने बोलावीने अने दशरथ जी कहे छे हे गुरु महाराज आजे आप रामजी पासे जाओ अने रामजी ने कहेजो एमने जे संयम नियम पारवाना होय ते बधु करे। काले सवारे एमने वशिष्ठ जी रामजी ना भवन में पधार्या छे। रामजी राजी थया, पग धोई गादी बेसाड्या। महाराज केम आववुं पड्युं? राम आवती काले तने राज्याभिषेक थशे माटे थोड़ा घना नियमों पारवाना छे। आजे पलंग ऊपर नहीं सुवानुं, भूमि पथारी करीने सुवानुं, डाभनी पथारी करीने तमारे सुवानुं छे। आजे भोजन न करता फलहार करीने रहेजो। बहु गळ्युं भोजन होय ने घी तेल वाळुं तो ए भजन करता अटकावे छे, ए आरस लावे छे, ऊंघ लावे छे। एटले साधु संतोनी रसोई बहु सादी होय। अमारी रसोई कदाच तमने भावे नहीं, अमने कोई जमवा बोलावे त्यारे मौत जेवुं लागे। हाँ साची वात कहूँ, कारण कि एने गमे एटलुं कहूँ पण एनी भावना ने हूँ क्या रोकूँ? भाव में मानस तने जाए। बापू मारा घरे जमवा आवे छे, कंईक ने कंईक मिठाई बनाई दे। दाल में तमारे आपने गुजरात में तो खबर है, दाल में मिठाई, शाक में गरपन, बधा में गरपन गरपन होय। एने बेचारा ने खबर न होय कि बापू ने डायबिटीज है। आमा बे दिवस पहलानी ज बात करूँ, कलोल में एक जगह पधरामणी में गयो अने ना ज पाड़ेली हती कि मने कोई वस्तुनी आग्रह न करजो, कारण जे शरीरनी अत्यारे प्रकृति एवी छे कि सवार बपोर के सांज गोळीना साथे जे सेटिंग थाय ने एटलुं ज खावुं पड़े, बधारानुं खाधेलुं नड़े। के बापू कई नहीं तो खाली एक चा पी लो, के चा हूँ नहीं पीतो, चा में गरपन आवे न, के खांड वगर नहीं बनाईए। अबे बहु ईमानदारी थी कहूँ छूँ, हमना थोड़ा दिवस पहला हेतलबेन घरे गया था संजय भाई ने खबर काढ़वा है तो हेतलबेन ने खबर के बापू ने डायबिटीज એટલે ખાંડ વગરની ચા બનાવીને લાયા। બધું કે બેન મને નહીં ફાવે, આ સ્વભાવ છે, ગળ્યું એ ગળ્યું, બીજું બધું હે ભગવાન આ દંડી બાપુનો ડાયાબિટીસ મટશે કેમ? ગળ્યું ખાવામાં ભાન રાખતા નથી। હવે મળે તો મારે ઠપકો આલવું છે, બાપુ સુધારી જાઓ નહીં તો જલ્દી મરશો। પછી અલગથી ખાંડ મિલાઈને ચામાં પછી મેં પીધી। બોલો એટલે મેં કીધું કે આમાં ખાંડ આવે ને ખાંડ વગરનું મને ભાવે નહીં। કે બાપુ તો એક કામ કરીએ આઈસ્ક્રીમ મંગાવીએ, આમ બહુ હરખમાં હતા ને। બધું કે હા બેન તમારી વાત સાચી છે, એમાં જરાય ખાંડ ન આવે। કે મુઈ એમાં ખાંડ આવે
અતિશય ભાવ. બાપુ તો થમ્સઅપ મંગાવીએ. એટલે મને એમ થયું કે આ કંઈ ખવડાવશે નહીં, ત્યાં સુધી જપશે નહીં. દંડી બાપુ ખાઈ લો ને, આઈસ્ક્રીમ ભાવતું ખાઈ લીધું. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. રામ કરહું સબ સંગમ આજુ, રામ કરહું સબ સંગમ આજુ, જો વિધિ कुशल निभाई काजू, जो विधि कुशल निभाई काजू, राम करहु सब संयम आजू. राम તમારે બધી રીતે આજે ચડી પાડવાનું છે. ગુરુ શીખ દે રાય પહી ગયું. ગુરુ મહારાજ શિખામણ આપીને રાજા દશરથજી પાસે ગયા. દશરથજી તમામ તૈયારી કરીને સવારની અને જાહેરાત થઈ ગઈ, આવતીકાલે રામજી રાજા થશે. હે, અમારા રોહિતભાઈની લાઈન મને ફરી યાદ આવે છે. આ લાઈન કોઈની બી હોય, પણ આ લાઈન સાંભળેલી મારે રોહિતભાઈ જોડે છે. ન જાન્યું જાનકી ના થે સવારે. રોહિતભાઈ ખબર છે ને, તમે જ શીખવાડેલું ને આ લાઈન. હે, ન જાન્યું જાનકી ના થે, કોઈને ખબર નહીં સવારે શું થવાનું છે. રાજા દશરથજી વિચાર કરવા લાગ્યા, રામને સૌથી વધારે વાલ કોઈ કરતું પાત્ર હોય તો તે કૈકેયી છે. બીજા બધાને તો નોકર ચાકર કહી દેશે, પણ કૈકેયીને હું જ સમાચાર આપવા જાઉં. કૌશલ્યાજીને દાસી દ્વારા સમાચાર મોકલાવે છે. એક દાસી જઈને કૌશલ્યાને વાત કરી, માં બધાઈ હો. કૌશલ્યા પૂછે છે, દાસી આજે શની બધાઈ છે? આવતીકાલે રામજી રાજા થશે, તું રાજમાતા થઈશ. કૌશલ્યાજી ગલામાંથી હાર લઈને અને એ હાર દાસીને આપે છે. દાસી રાજીની રેડ થઈ ગઈ અને ગલીએ ગલીએ ફરવા લાગી. રામજી રાજા થશે અને કૌશલ્યા માતા દાસી થશે. એક કોઈએ પૂછી દીધું, તો તને શું મળશે? તને શું મળશે? દોડતી દોડતી પાછી આવી. કૌશલ્યા માતા, મારી 65 વર્ષની ઉંમર થઈ, તમારી બહુ સેવા કરીશું. હવે રામજી રાજા થાય, તમે રાજમાતા થાઓ તો રામજીને તમે આદેશ આપી શકશો. રામ હવે આને નોકરીમાંથી રિટાયરમેન્ટ આપી. હા દાસી, તને રિટાયરમેન્ટ અપાઈ દઉં. તો રિટાયરમેન્ટ આપશો તો રહેવા માટે ઘર તો જોઈએ ને. અરે ગાંધીનગર સેક્ટર 21માં કે 24માં જવું છે. પ્લોટ જે તમને જે ખાલી છે જોઈ લો, જે ગમે એ લઈ લેજો. અરે પ્લોટ લઈને શું કરીશ? મકાન બનાવવા પૈસા તો જોઈએ ને. બધી વ્યવસ્થા થઈ જશે રામજી તરફથી, બધી વ્યવસ્થા. સીતારામ સીતારામ સીતારામ. કૌશલ્યાજી દાસીને તમામ સુવિધા આપે છે. પછી એ દાસી એમ કહે છે કે મારી ઉંમર 65 ઉપર થઈ ગઈ, તો મારું તમે બંગલો બનાવી આપો, બધું કરો. તો આ બંગલો સાફ કરવા માટે નોકર તો જોઈએ ને. એ નોકરાની નોકર માંગે છે. કૌશલ્યાજી કહે કે આખા અયોધ્યામાં જે નોકરાની તને ગમે એ તારી. એટલે કૌશલ્યાજીની દાસી નક્કી કરે છે કે મંત્રી છે ને, મંત્રી રાજા કૈકેયીને વધારે માને છે અને કૈકેયીની દાસી બહુ ફૂલાઈને ચાલે છે, તો એ મંથરાને જ હું દાસી બનાવીશ. આ ઈર્ષામાં આ બધું કેમ થાય છે જુઓ. હવે દાસી ફરવા લાગી. રામજી રાજા થશે, કૌશલ્યાજી રાજમાતા થશે, હું રિટાયર થઈ જઈશ, મને ગાડી મળશે, બંગલા મળશે, નોકર મળશે. એટલામાં અથડાઈ ગઈ મંથરા. તું શાની ફૂલાની? કે હું ન ફૂલાવું તો તું ફૂલાય. બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, નોકરાનીમાં તને જ રાખીશ. તું મને નોકરાની રાખીશ, હું તને નહીં રાખું. દેખી મંથરા
नगर बधावा चोरही चंदिन रात नभावा देखी मंथरा नगर बधावा चोर चंदिन रात नभावा। જે રીતે ચોરને પૂનમની રાત ન ગમે અજવાળાના કારણે, એ રીતે મંથરાને અયોધ્યાની ખુશી જોઈ શકાતું નથી. દોડતી દોડતી કઈ પાસે ગઈ. રાણી શું કરો છો? કઈ નહીં, બેસી રહી છું. કઈ ભાન છે? અરે તું શું કહેવા માંગે છે? 15 દિવસથી રામજીને રાજગાદી આપવા માટેની તૈયારી ચાલે છે, ખબર છે તને? અરે ભલે 15 દિવસથી તૈયારી ચાલે છે, પણ રાજગાદી તો કાલે છે ને? હા કાલે છે. તને ખબર કેમ નથી? રાજા જેવા દેખાય છે એવા છે નહીં, ને જેવા છે એવા દેખાતા નથી. તું શું કહેવા માંગે છે? હું મારા કાનથી સાંભળીને આવ્યું છું. શું? કૌશલ્યાજી એમ કહે છે કે રામજી રાજા બનશે તો કૈકેયીને દાસી બનાવીને રાખીશ ને ભરતને જેલમાં પૂરી દઈશ. કૈકેયી કહે છે તો હે ભગવાન, હું તો કૂવામાં પડીને મરી જાઉં, હું તો પંખામાં દુપટ્ટો બાંધીને લટકી પડું, બાટલી ગટગટાઈ લઉં, રેલવેના પાટા ઉપર પડું, પહાડ ઉપરથી ડુંગરા ઉપરથી કૂદી જાઉં. પણ કૈકેયી કહે છે કે હું કૌશલ્યાની સેવા તો ન જ કરું. અને જ્યાં મરવાની વાત કરી ત્યારે મંથરા કહે છે મરવાની જરૂર નથી, આ બધું તારું ખોટું ચાલતું હતું એટલે હું એક પંડિતજી પાસે જઈ આવી. પંડિતજી ક્યાંથી આવ્યા બચ્ચે? કે હા એ મહારાજ બહુ મોટા જ્યોતિષ છે. એટલે હું જઈને ગોવિંદભાઈ શાસ્ત્રીને પૂછી આવી. એ ક્યાં રહે છે? હું ઉમિયાનગરમાં રહે છે. શું કીધું પછી ગોવિંદભાઈ શાસ્ત્રીએ? એમને જોશ જોઈને કીધું કે મંથરા તું જે જે કહીશ એ બધું કૈકેયી કરશે તો બધું સારું થઈ જશે. આ મહારાજે વળી આવું જોઈ આપ્યું? બોલાવો ગોવિંદભાઈને. આવું કેમ જોયું? હવે તો તું કહીશ તો હું મારા દીકરાને છોડી દઉં, હવે જો તું કહીશ તો મારા ઘરવાળાને છોડી દઉં. જ્યારે એક દાસીની બાતમાં મહારાણી આવી જાય ત્યારે રાજઘરાનામાં શાંતિ છીનવાઈ જાય. કેવી કેવી કઠિનતા છે. 10 રૂપિયામાં કચરા પોતું કરવા વાળી દાસી અને એની વાત માનવા તૈયાર થઈ ગઈ છે કૈકેયી મહારાણી. મેરે પ્યારે, આ મારે હાથ જોડીને પ્રાર્થના છે, તમારા ઘરમાં, તમારા ઘરવાળાના વિરોધમાં, તમારા દીકરાના વિરોધમાં, તમારા ભાઈના વિરોધમાં, તમારા પાડોશીના વિરોધમાં કોઈ કારણ વગરની તમારા માટે લાગણી બતાવીને આવે અને જ્યારે ભરકાવે ત્યારે એને કહેજો ચા પીવી હોય તો ચા પી લે અને મારા ઘરના પગથિયા ઉતરીને બહાર જા. જે હશે એ મારો છે. મારાની નિંદા હું તારી પાસે સાંભળું? હું લડી લઈશ, પણ તું નિંદા કરે એ નહીં ચાલે. કૈકેયી દાસીના બસમાં થઈ જાય છે. દાસી કહે છે તું એક કામ કર, બહુ વર્ષો પહેલા દેવાસુર સંગ્રામમાં દશરથજી મહારાજને જ્યારે તું મદદ કરવા ગઈ રહી ત્યારે રાજા દશરથજી 2 વરદાન તને આપ્યા હતા. દુઈ વરદાન ભૂપ સન થાતી, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगा हुआ जुराव हूँ छाती, मांगा हूँ आज जुड़ाव छाती, कोई वरदान सन थाती. બે વરદાન છે તારી જોડે. રામજી માટે વનવાસ અને ભરતજી માટે રાજગાદી માગી લે. કોપ ભવનમાં કૈકેયી જાય છે.
રાજા દશરથજી સાંજના સમયમાં રાજમહલમાં પ્રવેશ કરે છે. કૈકેયી કોપ ભવનમાં છે, સાંભળીને રાજા દુઃખિત થઈ ગયા. પગ ઉપરતું નથી ઘરમાં જવા માટે. તુલસીદાસજી મહારાજ તટસ્થ ભાવથી માનો કેમેરા લઈને ફોટા પાડતા હોય અને દશરથજીની પરિસ્થિતિ જોતા હોય એ ખૂબ સુંદર રામાયણમાં ચોપાઈ લખી દીધા. સુરપતિ બસઈ બાહુબલ જાકે, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहै रुखता के। सो सुनती रीस गया हूँ सुखाई, सो सुनती रीस गया हूँ सुखाई, देख काम प्रताप बढ़ाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। ઘરવાળી ગુસ્સામાં છે અને હવે પગ ઉપરતું નથી ઘરે જવા માટે. તુલસીદાસજી મહારાજે ગજબની એ નિર્ભીકતા બતાવે છે વિક્રમભાઈ. અહીંયા એવા નિર્ભીક તો કોઈ કવિ હોઈ ન શકે. કોઈએ પૂછ્યું કે આ શું છે? કહે કામી મનુષ્યની જેમ દશરથ મહારાજ ચાલે છે. દેખવ કામ પ્રતાપ બળાઈ. કામના કારણે કામ એક એવી ખરાબ પ્રકૃતિ છે કે જેના લીધે ગમે તેવા બલવાનમાં બલવાન પુરુષ હોય તે સ્ત્રીના વશમાં થઈ જાય. એટલે કહે છે સુરપતિ બસહી બાહુબલ જાકે. ઇન્દ્રને સત્તા સલામત રાખવી હોય તો દશરથજી મદદ કરવા જાય. એ કૈકેયી ગુસ્સામાં છે, સાંભળીને પગ પાછું કર્યું. હવે અહીંયા કોણ કોણ ભેગા થયા? દશરથજીમાં કામ, કૈકેયી ક્રોધ ગુસ્સામાં છે અને મંથરાને લોભ છે. પેલી મને કહેતી હતી ને કે દાસી બનાવી છે, હવે હું દાસી બનાવીશ. કામ ક્રોધ અને લોભ ત્રણ ભેગા થયા. અને અમારો જગાને બીજી દોહા ચોપાઈ આવરે કે ન આવે? આ હારું આવરે છે. જગા ક્યાં જવાય? આ રસ્તો ક્યાં લઈ જાય? ગા તું ગા सुंदरकांड ने चौपाई बोल. अरे खाली माइक दो उसको. उल्लू का पट्टा. क्राम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर यही रघुबीर ही भजऊ भजही जेहि संत. काम क्रोध અને લોભ ત્રણ ભેગા થાય તો નરકનો દરવાજો બતાવે. तो અહીંયા ત્રણ ભેગા થયા. હવે रामजी गादी ऊपर बैसे के जंगल में जाए? अब जंगल में जाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है. अनेक प्रकार थी एक कामी पुरुष जेम स्त्री ने मनावे एम दशरथ जी मनावे छे. तू मृग नयनी छे, तू कोकिल बहनी छे, तू गजगामिनी छे. अनेक प्रकारना विशेषणों आ 100 वर्षनी उम्र हसे कैकेयीनी અને આવા આવા વિશેષણો આપે છે. બાર બાર કહરાવ. ચાલુ રાખો. बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बहनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप करा. बार बार, एक वखत नहीं, बार बार कहराऊ. राजा कहे छे बार बार कहराऊ सुमुखी. तमारू मुख बहु सुंदर छे, मोढू बहु सुंदर छे. आ कामी पुरुष वखान करे छे, प्रशंसा गलत. बार बार कहराऊ सुमुखी. तमारू मोढू सुंदर छे पण तुलसीदास जी नहीं. तुलसीदास जी कहे लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, मगध गया दिक तीरथ जैसे.
મુખ આને મુખ સુંદર હોય ક્યાંથી? મોઢામાં એકે દાંત હોય ને 100 વર્ષની ઉંમર થઈ, કમર તૂટી ગયા હોય, પગે ઢેચને વાવતા હોય, ચાલી શકતા ન હોય, બે બગલમાં ગોળી ભરાયા હોય, અને કહે કે તું જોવામાં બહુ સુંદર લાગે છે, તું ચાલે છે તો હાથીની જેમ ચાલે છે, ગજગામીન, તું બોલે છે તો કોયલની જેમ. ઈમાનદારીથી કહેજો, 50 વર્ષ ઉપરની ઉંમર હોય, જેના ઘરમાં બહુ આવી ગઈ હોય, એ સાસુ બોલે ઘરમાં તો કોઈને ગમે ખરું? ઈમાનદારીથી કહેજો. આ હું પાનસરની વાત નથી કહેતો, બીજા ગામની. હે, ડોશીઓ બોલે તો બહુઓને ગમે ના ગમે ને? શું કહે? મહેમાન આવ્યા છે, કંઈ બોલવાનું ને, ચૂપચાપ મરો એક બાજુ. તમારે ટાઈમ થશે એટલે ખાવાનું આવી જશે, અને પાણીનો માટલો ભરીને ખાટલા નીચે મૂકી દે, લ્યો પીઓ પાણી, મરો. બાર બાર કહેરાઉ સુમુખ સુલોચન પીક બહેની, કારણ મોહી સુનાઉ ગજગામિની નિજ કોપ કરા. તમારા ગુસ્સાનું કારણ કહો. જો તમે કહેતા હોય તો જો તમારી સાથે દુશ્મની કરી હોય, શકું તોરી અરી અમરે મારી, કાહ કીટ બપુરે નર નારી. શકું તોરી અરી અમરે મારી, કાહ કીટ બપુરે નર નારી. सदाबहार सुहागिनी है, वाह क्या बात. इतना प्रिय, हर प्रसंग में चल जाए ऐसा सुंदर राग. तमने तो खबर पड़े ना. शकूं तोरी अरी अमर मारी, काह कीट बपुरे नर नारी. कहू के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहू के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहू के ही निपति निकासों देशु, कहू के ही निपति निकासों देशु. सकूं तोरी अरी अमर मारी, काह कीट बपुरे नर नारी. दशरथ जी कहे, तू कहे तो राजा ने भिखारी बनाई दઉં ને ભિખારી ને રાજા બનાવી દઉં. તું કહેતી હોય તો કોઈનું માથું કાપીને તારા ચરણોમાં ધરી દઉં, પણ તું રાજી થઈ જા. આ એક કામી પુરુષનો શબ્દ છે. દુઈ બરદાન ભૂપ સન થાતી, દુઈ બરદાન. મંથરાની વાત યાદ આવે છે. મારે કશું જોઈતું નથી, मागु मागु पे कहूँ पिए, कब हूँ न दे हूँ न ले हो, देन कहो बरदान दोई ते पावत संदेह. મહારાજ, તમે બે બરદાન આપવાનું કહીને ભૂલી ગયા, આજ સુધી નથી આપ્યા. અત્યારે શું તમે માગ માગ કહો છો? આટલા વર્ષ થયા લગ્ન કરીને આયા, કોઈ દારે કલોલમાં સત્યમાં સિનેમા જોવા એ લઈ ગયા? દિલવાલે દુલ્હનિયા ले जाएंगे. કહું કે ही रंग कही. अरे મહારાણી, હવે મને યાદ આવે છે, મારું ભોલો સ્વભાવ છે, ભોરપલમાં ભૂલી ગયો. दुई के चार माँ, नीचे क्यों चले जाते हो? આ અમારા લોકોની લડાઈ છે, એમાં ઊંચા નીચા થયા કરે. મારે ઊંચા નીચા થાય એમાં એને ફાયદો થાય, એની તૈયારી પૂરી થાય. કેવી રીતે કોઈને પકડવું, છોડવું, સંભાળવું, આ બધી ટ્રેનિંગ થાય છે ચાલુ કથામાં. દેવી, તમે એમ કહો છો બે વરદાન? અરે શું બે વરદાન? दुई के चार माग मुक लेहू, बे ની બદલે ચાર માગી લ્યો. મહારાજ, ચાર નહીં બે. પહેલો વરદાન,
તમે ભરતજીને રાજગાદીએ બેસાડવાના હતા, રામજીને, એની જગ્યા મારા ભરતને રાજગાદી આપો. દશરથજી એકદમ સુન થઈ ગયા. હા દેવી. બીજું, અતિ વિશેષ મન તપસી ઉદાસી 14 બરસ રામ બનવાસ. 14 વર્ષ માટે ભગવાન રામજીને જંગલમાં તપસ્વીના વેશમાં. દશરથજી અનેક પ્રકારે મનાવે છે. આવી ગમ્મત ન કરાય મહારાજ, ગમ્મત કરવાનો વખત જતો રહ્યો. આ ગમ્મત નથી, સાચે સાચું છે. દેવી, રામ તો સાધુ છે. કે રામ સાધુ છે, રામની જનની કૌશલ્યા સાધુ છે, અને તમે તો બહુ સયાને સાધુ છો. સયાને, બહુ હોશિયાર. હોશિયાર કોને કહેવાય આ કલયુગમાં? સો સયાન જો પરધન હારી, સો સયાન જો પરધન હારી. આ કરજુગની અંદર હોશિયાર તે છે કે પારકી સંપત્તિ પરાઈ લેવામાં પાવરફુલ, એને કહેવાય હોશિયાર. બાકી પોતાનું ગુમાઈ બેઠે અને પછી 2 દિવસ પ્રશંસા સાંભળીને ત્રીજા દાડે હતું એમ ને એમ, પછી તો કોઈ હામું એને જોઈએ, એને હોશિયાર ન કહેવાય કલયુગમાં. અનેક પ્રકાર સમજાવે છે, માનવા તૈયાર નથી, સવાર પડે છે. સુમંત્રજી જગાડવા આવ્યા. આ દશા જોઈને પછી રામજીને બોલાવીને લાયા છે. રામજી કહે, પિતાજી તમને આ શું થયું? કેમ દુઃખી છો? કૈકેયી કહે છે, આમના દુઃખનું કારણ તારા ઉપર પ્રેમ. મતલબ મને 2 વરદાન માગવાનું કીધેલું ને, આ વરદાન મેં આ પ્રકારે માગણી કરી છે. તમને એમ લાગે છે રામ વનવાસનું કારણ શું? કોના લીધે રામને વનવાસમાં જવું પડ્યું? જરા મૂળમાં ધ્યાન આપો. કૈકેયી ના લીધે ને? ના. કોઈ હોશિયાર માણસ બતાવે. પહેલી વખત કથા સાંભળતા હોય એની વાત જો, એકાદ વખત સાંભળી ગયા હોય તો થોડું અંદાજ આવી જાય. મા બાપ જો જરા ભૂલ કરે તો એના છોકરાને જીવનભર ભોગવવું પડે. હવે ખ્યાલ આવે છે, કૌશલ્યા માતાની એક ભૂલ થઈ ગઈ. પોતાની દાસીને 9 લાખના હાર આપે છે, અને કદાચ એ વખતે એક 50,000ના હાર મંથરાને આપી દીધી હોત તો એ રામ વનવાસમાં કારણ ન બનત. બીજું કે જેની લાયકાત હોય સામે એ પ્રમાણે આપવું. જેને ભૂખ હોય ને એટલું જ ખવડાવવું. વધારે પડતા ખવડાવી દો તો પચાઈ ન શકે. દાસીને બધું પડતા આપી દીધું, એમાં ગાંડી થઈ ગઈ. રામ વનવાસના કારણ કોઈ ગમે તે કહે, પણ વિદ્વાન પુરુષો કહે છે માતા કૌશલ્યાની એક ભૂલના કારણે. રામજી કૌશલ્યાના મહલમાં જાય છે. માં, અરે બેટા, આજે તો તું ગાદીએ બેસવાનો હતો, હજી તૈયાર થયો નહીં, જલ્દી નહાઈ લે. નહાઈને સુંદર પોશાક વાઘા પહેરી લે, થોડું કંઈક મોં મીઠું કરી લે. 108 પ્રકારની મીઠાઈ છે. અને કવિનો ભાવ છે. ભક્ત કવિએ જોયું કે હજી ચૂલ્હા ઉપર ખીર ઉકળે છે, કારણ રામજીને ખીર બહુ ભાવે છે. 108 મીઠાઈ છોડીને મારો રામ એમ કહે કે મારે ખીર ખાવું છે. तात जाऊं बलि बेगी नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ. तात जाई बरु बेगी नहाओ, जो कछु भाव मधुर कछु खाओ. पितु समीप तब जाए हूँ भैया, पितु समीप तब जाए हूँ भैया. भई बड़ी बार जाए बलि मैया, मातु स्नेह सुर करु की फूला. सुखमत रंग भरे રામજી કંઈ બોલી શકતા નથી. આ માની મમતા અગર હું બોલું કેમ કે મારે જંગલમાં જવાનું છે? રામજી કહે છે, માં, રાજ્યાભિષેક તો ક્યારનું થઈ ગયું. હે તો વશિષ્ઠજી મહારાજ ભાન ભૂલી ગયા, મર્યાદા ભૂલી ગયા. હું હજી જીવું છું, અને તારી પહેલી આરતી કોને ઉતારી? તને પહેલો ચાલ્લો કોને કર્યો? માં,
पिता दीन मोहे कहाँ खो जाती है कानन राजू पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। મને જંગલનો રાજ આપવામાં આવ્યો છે જંગલ ખાતું અત્યારે તો ફોરેસ્ટર લોકોને ઘી કેરા છે મને જંગલનો રાજ આપવામાં આવ્યું છે માતાજીને મૂર્છાઈ જાય છે મંત્રી સુમંતનો દીકરો અભિનંદન આઈને જલ છાંટીને માતાને જગાવે છે કોણ કારણ બન્યું બેટા માં કોઈ કારણ નથી બન્યું વિશ્વામિત્રની સાથે હું જનકપુર તરફ ગયો ને ત્યારે મને સાધુ સંતો સાથે અને જંગલમાં રહેતા મને ફાઈ ગયું એટલે મેં પિતાજી પાસે જંગલનું રાજ માગી લીધું છે બહુ મોટું રાજ છે ને પહોંચી વરાતું નથી એટલે એક બાજુ ભરત સંભાળે એક બાજુ હું સંભાળું એટલે ફરીથી કોઈ વિશ્વામિત્રને તકલીફ પડે નહીં અને એને અયોધ્યા સુધી આપવું ન પડે પિતાજીએ કીધું છે હા પણ અભિનંદન મંત્રી સુમંત્રનો પુત્ર છે અભિનંદન એને તમામ હકીકત જણાવી દીધું કૌશલ્યાજી વિચાર કરવા લાગ્યા જો આને ઘરે રોકી રાખું તો ભાઈ ભાઈમાં વિરોધ વધશે આ દુનિયાની અંદર સૌથી વધારેમાં વધારે તકલીફ ભોગવવું પડતું હોય અને એ કોઈ પાત્ર હોય તો ખરેખર એ માનો પાત્ર છે એ એક સ્ત્રીનો પાત્ર છે બારે ઘડીએ ડગલે ને પગલે એને ભોગ જ આપવાનું આવે છે જો પિતાજીએ કીધું હોય તો દીકરા માં મોટી છે માનવ અધિકાર વધારે છે હું મારા વિશેષાધિકાર પ્રયોગ કરીને તને રોકી રાખું છું પણ જો પિતુમાં તું કહેવું બન જાના જો પિતુમાં તું કહ્યું બન જાના તો કાનન સત અવધ સમાના જો પિતુમાં તું કહ્યું બન જાના બલા અતિબલા ખપાટ અનેક પ્રકારની જડીબુટ્ટીઓ કૌશલ્યાજી લાઈને અને રામજીને આપે છે બેટા આ જડીબુટ્ટી તારે કામમાં આવશે માતા અને પિતા બંનેની આજ્ઞા હોય તો તું આવી ઈશી ભક્ત બેટા જંગલમાં જા જંગલ તારા માટે તો સેંકડો અયોધ્યા કરતા પણ વધારે સુખ આપશે પણ માનું હૃદય છે કહેતા કહેવાઈ ગયું છે પણ હૃદય ફાટી જાય છે રામજી નીકળવા લાગ્યા માં બહુ રડે છે બેટા મારી એક ઈચ્છા છે તું જંગલમાં જઈને રહીશ તો બપોર થશે ને ભૂખ લાગશે ને 14 વર્ષ સુધી તારે ચૂલ્હા ઉપર અગ્નિથી પકાવીને જે રસોઈ બનાવવામાં આવે છે એ બનાવવાનું નથી કંદ મૂળ ફળ જે કંઈ સિઝનેબલ મળે એનાથી તારે કામ ચલાવવાનું છે દરેક સિઝનમાં ફળ ફ્રૂટ જંગલમાં ન મળે બેટા એક તો તું ચાલીને થાકી ગયો હોઈશ તો તારે જંગલમાં નોકરની જરૂર પડે કે નહીં જરૂર પડે સેવકની જરૂર પડે ને બસ મને તારી માં ગણીને નહીં પણ એક નોકરાની ગણીને મને સાથમાં લઈ લે તું થાકી જઈશ તો હું પગ દબાવી દઈશ તું ભૂખ્યો થઈશ તો તારા માટે ફલ ફ્રૂટ લાવીને તને ખવડાવીશ તો રામ તું એમ પૂછીશ કે માં નોકર રાખીએ તો એને પગાર આપવું પડે તો માં હું તને પગાર ક્યાંથી આપું માં કહે છે એક માને સારામાં સારા પગાર દીકરો ત્યારે આપે જ્યારે માં પોતાના દીકરાનું હસતું મોઢું જોઈએ ને તો એને લાખો કરોડો મળી જાય તારું મુખ જોઈને હું રાજી રહીશ મારે બીજું કશું જોઈતું નથી ધર્મ સને ઉભય મતી ગઈ
परम स्नेह उभय मत घेरी भय गति साप छुछुंदर के परम स्नेह उभय मत घेरी भय गति साप छुछुंदर के। અનેક પ્રકારે રામજી માતાજીને સમજાવે છે, એટલામાં સીતાજી ત્યાંથી દોડતી દોડતી આવે છે અને સીતાજીએ નક્કી કરી લીધું, કીર્તન પ્રાણ કી કેવલ પ્રાણ, શરીર અને પ્રાણ બંને જશે, કાં તો શરીર અહીં રહેશે અને પ્રાણ ભગવાનની સાથે જશે. માતાજીની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, સીતાજી તમે અહીં રોકાઈ જાઓ તો સારું. સીતાજી કહે તમે જઈ શકો છો, તમે સ્વામી છો, હું સેવક છું, તમે જે આજ્ઞા કરો એ મારે પાડવાનું, પણ તમને વિશ્વાસ હોય કે તમારા વગર સીતા અયોધ્યામાં રહી શકે તો જાઓ, રાજીથી જાઓ. ભગવાનને એમ લાગ્યું કે મારા વગર સીતા નહીં જીવી શકે. સીતા અને રામ નીકળવા લાગ્યા, એટલામાં લક્ષ્મણજી દોડતા દોડતા હાંફતા હાંફતા દોડીને આવે છે, રામજીના ચરણમાં પડી જાય છે. બધા સાથે સંબંધ તોડેલો છે. રામજી સમજાવે છે, પિતાજીની તબિયત સારી નથી, ભરત શત્રુઘ્ન મોસારમાં ગયા છે, પ્રજાને દુઃખ થશે. લક્ષ્મણજી કહે છે, પ્રભુ આ પ્રજા તમારી ક્યાં છે? આ જેની પ્રજા છે પ્રજાવાલા જાને. અરે લક્ષ્મણ, પ્રજા દુઃખી થાય તો રાજાને નરકમાં જવું પડે તો મને વાંધો નહીં, ભરત નરકમાં જાય કે સ્વર્ગમાં જાય મને કોઈ વાંધો નહીં. માતા પિતાની સેવા કરવું એ દીકરાનો ફરજ છે. લક્ષ્મણજી કહે કે હું એ જ કરું છું. એ જ કરે છે. માતા પિતા અયોધ્યામાં છે તો મારી સાથે આવે છે? કે ના, એ નકલી માતા પિતા છે, એ નકલી માતા પિતા છે. જ્યારે હું નાનો હતો અને મને પારણામાં સુવાડે ને ઊંઘ ન આવે ત્યારે મારી માં સુમિત્રા હાલરડા ગાવે અને એ હાલરડામાં એક ચોપાઈ ગાવે, तात तुम्हारे मातु बैदेही, तात तुम्हारे मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सने. મને માં સુમિત્રા પારણામાં સૂતા સૂતા મને હાલરડું ગાયને હિંચકો આપે, તારી માતા બૈદેહી સીતા છે અને તારા પિતા રાઘવ રામ છે. હું તારી માતા પિતા નથી. આ સંસારમાં જે દેખાય છે માતા પિતા, એમની સેવા જરૂર કરવી જોઈએ, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે ફક્ત સેવા કરવા પૂરતું જ ભાવ. પરમ પિતા ભગવાન છે, પરમ માતા ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, એ પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા છે. ભગવાનને ભૂલવું નહીં, માતા પિતાની સેવા કરવું. કારણ ભગવાને નાટક બનાયા ત્યારે એને માતા બનાયા, પિતા બનાયા, સેવા કરવું પડે, પણ સેવાની સાથે સાથે ભાનમાં રહેવું પડે. આ બધા જે દેખાય છે ફોટા છે, ફોટા ફોટા. ભાગવતની કથાના આધારે એક વસ્તુ તમને કહું કે જ્યારે ભગવાન બાંસરી વગાડે અને ગોપીઓ બાંસરી સાંભળી સાંભળીને ભગવાન પાસે રાસલીલામાં જવા લાગે, ત્યારે ભગવાન કહે છે, તમે લોકો પોતપોતાના ઘરે પતિને છોડીને અહીંયા આવ્યા છો, ત્યાં એક દાખલો છે. ભગવાન કહે છે કે એક સ્ત્રી બહુ સતી છે, એનો છોકરો આગમાં પડી ગયો તો પણ એના સતીના પ્રભાવના કારણે છોકરો બળ્યો નહીં અને એમને એમ પાછો નીકળી ગયો. ત્યારે ગોપી ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રભુ એક વખત એક ભાઈને અમેરિકાના બીજા લાગી ગયા અને એ અમેરિકા જવા તૈયાર થયો. એની ઘરવાળી કહે કે મારે પણ તમારા હંગાત આવવું છે, મારે નથી રહેવું એકલી અહીં. એ ભાઈ સમજાવે છે કે તું અહીંયા રહ, તારી બધી વ્યવસ્થા હું કરી દઉં. ફૂલ સાઈઝના એક ફોટા બનાવીને અને કહે છે હું ન આવું ત્યાં સુધી આ ફોટો જોઈને સમજજે કે હું હાજર જ છું. એ સ્ત્રી તો સતી છે, દરરોજ એ ફોટાને સાફ કરે, સફાઈ કરે, પૂજા કરે.
આરતી કરે, ભોગ લગાવે. 2 વર્ષ 5 વર્ષ 10 વર્ષ બીતી ગયું. એનો ઘરવાળો પાછો આવ્યો અને આ પૂજા કરવા બેઠી છે ફોટાની, અને ઘરવાળો બાયનો ખખડાવે છે, દરવાજો ખખડાવે છે. ગોપી પૂછે છે, હે ભગવાન, કૃષ્ણને જવાબ સવાલ પૂછે છે. હવે એક ઘરવાળો અસલી આવીને ખખડાવે છે અને એની ઘરવાળી ફોટાની પૂજા કરે છે, તો હવે શું કરવું જોઈએ? આ પૂજા પૂરી કરવી જોઈએ કે પેલાને બાયનું ઉઘેરી આલવું જોઈએ? ભગવાન કે સીધી વાત છે, અસલી આવી ગયા તો નકલીને છોડી દેવું જોઈએ. આ સંસાર છે. આ સંસારમાં બધા ફોટા છે. કયા ફોટા ક્યારે તૂટી જાય, ભાંગી જાય, હરગી જાય, દટાઈ જાય, કોઈ નક્કી નથી. અસલી પતિ, અસલી પિતા ભગવાન છે. એટલા માટે ભગવાનમાં મન લગાવવું જોઈએ. મારી માતાએ મને ઉપદેશ કર્યો છે, તાત તુમ્હારે માતુ બેદે પિતા तुम्हारे मातु बेदे पिता राम सब भांति स्नेह पिता राम ભગવાન કહે છે તમારે રહેવું પડશે માતા પિતાની સેવામાં, મારી આજ્ઞા છે. કે કઈ વાંધો નહીં પ્રભુ, પણ મને ખબર ન હતી કે તમે આટલા નિષ્ઠુર છો. કોઈ કંપનીમાં ઓર્ડર આવી જાય માલ બનાવવા માટે, તો એ વખત ક્વોલિફિકેશનની જરૂર પડતી નથી. અંગૂઠા છાપને પણ ભરતી કરી દે. પણ જ્યારે મંદી આવે અને માલ બનાવવાનું ઓર્ડર ઓછું થઈ જાય ત્યારે ક્વોલિફિકેશન માગે. 12મા પાસ છો, 10મા પાસ છો, આ સર્ટી છે, આટલો અનુભવ છે, આ બધું માગે અને એક એક કરીને છૂટા કરે. પણ એ બેચારો ગરીબ માણસ હોય, સામે પડે એવા હોય નહીં, શું કરે? પછી મન વાળીને પોતાના ઘરે આવીને બેસી જાય. પ્રભુ, આજે એવું થયું, અત્યાર સુધી તમારા ચરણ સિવાય મને બીજે ક્યાંય ગમ્યું નહીં. લક્ષ્મણજી કહે છે, જાઉં કહા તજી ચરણ તુમ્હારે, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे जाऊं कहाँ कौने देव बराई बिरद हित जवन कवन सुर तारे, कौने देव बराई बिरद जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे जाऊं। लक्ष्मण जी कहे काम करो, हूँ मानी आज्ञा लईने जाऊँ छूं, तमे भी मानी आज्ञा लई आओ. लक्ष्मण जी मानी आज्ञा लेवा माटे गया. लक्ष्मण जी नी माता कहे छे मारी आज्ञा लेवा तू आयो शू काम? क्या हूँ तारी माँ अने तू क्या मारो दीकरो? जा रामजी नी सेवा में. माँ जाऊँ छूं. अने लक्ष्मण जी त्यांथी दौड्या भाग्या. गमे ते माँ छे ने, गमे तेटला कठोर होय माँ, पण छोकरा भले ने 60 वर्षना थई जाय, एना 80 वर्षना डोशीवा छे ने एने छोकरामां ज गणे. हाँ, हमना 2 दाड़ा पहला रामबा कहता था अमारो पोपट बहु भोरो छे, बहु खबर पड़ती नथी. आ डोशीवा हवे पोपट कई आवरो पोपट छे के पोपट पोपट करो छो? मेरे प्यारे, 80 वर्षना बा होय तो 60 वर्षनो दीकरो नानो ज लागे. मातृत्व उभराई गयो. लक्ष्मण जी दौड़ता जता हता अने એટલામાં માં કહે છે બેટા એમ થયું કે હવે પાછું મમતા મામાને ખેંચી જશે.
હા માં, રામજીની સેવા એમને એમ થતી નથી. રામજીની સેવામાં યાદ રાખજે, સ્વપ્નમાં જાગતા નહીં, સપનામાં પણ રાગ દ્વેષ ઈર્ષા મોહ ના આવવું જોઈએ. લક્ષ્મણજી કહે બીજું કઈ ના. લક્ષ્મણજી પાછા દોડ્યા. પછી વળી માતાને એમ થયું, લક્ષ્મણજી ઊભા રહી ગયા. પગ માનો કે પગમાં કોઈ પથ્થર સાથે બાંધી દીધું હોય ને એમ ઊભા થઈ ગયા. માં, અરે જા જા બેટા જા રામની સેવામાં. અરે પણ તું શું કીધું મને? સપનામાં એ રાગ દ્વેષ નહીં લાવવાનું. અરે જાગતો હોઉં તો નહીં આવે, પણ સૂઈ જાઉં અને સપનામાં શું આવે એની શું ગેરંટી? એની તો ગેરંટી હોય નહીં. જા માં, લખનલાલજી પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હે માં, 14 વર્ષ સુધી જ્યાં સુધી રામજીને પાછો લાવીને તારા ખોરામાં બેહાડી ન દઉં ત્યાં સુધી તારો આ લક્ષ્મણ અન્ન નિંદ અને નારી ત્રણેયનો ત્યાગ કરે છે. આવી કઠિન પ્રતિજ્ઞા કોણ કરી શકે? પિતાજીના પાસે ગયા છે, આજ્ઞા લીધી છે, બેહોશ છે દશરથજી મહારાજ. રામજી ત્યાંથી વશિષ્ઠજીના આશ્રમમાં ગયા, પ્રજા માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી અને ત્યાંથી જંગલ તરફ પ્રસ્થાન કરતા હતા. આ બાજુ દશરથજીની મૂર્છા દૂર થઈ સુમંત મંત્રીને રથ લઈને મોકલે છે. રથને અયોધ્યાવાસીઓ આગળ વધવા દેતા નથી. આખા દિવસમાં 3 કિલોમીટરની યાત્રા થઈ. લોકો રથના પહેરા આગળ આવીને સૂઈ જાય. તમસા નદી કિનારે નિવાસ ભગવાનનો. ભગવાન તમસા નદી કિનારે સૂતા હતા. રામ લક્ષ્મણજીને તો જાગવાનું છે. લક્ષ્મણજી રેતમાં, તમસા નદી કિનારે જે રેત છે ને એ સફેદ રેત છે, ચાંદીની જેમ ચળકે. એક પથ્થરનું ઓશીકું કરી અને રામજી રેતમાં સૂતા હતા. આવી પછી કઠિન પરિસ્થિતિ છે કોઈની? ભગવાન કોઈને ના આપે. આનું નામ છે દુઃખ. અને રામજી કેવા પથારીમાં સૂતા હતા એ તમને ખબર છે? આમાં કેટલી માતા બહેનો છે કે જેને ભેંસ ગાય દોહતા આવડતું હોય? કોને કોને આવડે છે? ખાલી હાથ ઊંચા કરો. અહીંયા આપને પરીક્ષા નથી આપવાની. જેને જેને ગાય ભેંસ દોહતા આવડતું હોય, આમાં કોઈ ઇનામ મળવાનું નથી અને કોઈ નિંદા ફજેતી એ નથી. તમને પ્રેમીલાબા નથી આવતું? આવડે છે તો હાથ ઊંચા કેમ નથી કર્યા તમે? તમને આવડે છે ભેંસ દોહતા? જ્યારે ગાય કે ભેંસ તમે દોહો, દૂધનું ધાર પડે તો દૂધ તો થોડું હોય, ઉપર ફીન આવી જાય. અને એ કેટલું, એ બહુ કાઠું હોય? ના હોય. હાથથી આ દબાઈએ તો તૂટી જાય. અને તૂટીને ક્યાં જાય એ ખબર નહીં પડે. બસ દૂધના જે ફીન છે અને ફીન જે કોમલ છે, એટલી કોમલતા મારા રામજીની પથારીમાં. અને એ રામજીને આજે સૂવું પડે છે રેતની પથારીમાં, પથ્થરનો ઓશીકો કરીને. સીતારામજી સૂતા હતા અને આ જોઈને લખનલાલજી બહુ અધીરા થયા. બહુ જોર જોરથી રડવા લાગ્યા. સીતાજીને ઊંઘ ખુલી. સુમંત મંત્રી જાગી ગયા. રામજી કહે છે, ભાઈ આજે તો પહેલો જ દિવસ છે અને અત્યારે સહન ન થતું હોય તો પાછો જા. લક્ષ્મણજી કહે, પ્રભુ જીવનભર તમારા માટે રહું, મને તકલીફ ન પડે, પણ તમને અને મારી મા જાનકીને આવી રીતે સૂતા જોઈને મારાથી સહન નથી. સુમંત મંત્રી રામજીની આજ્ઞાથી ત્યાંથી રથ લઈને નીકળી જાય છે. બીજા દિવસે સવારે અયોધ્યાવાસીઓ જાગ્યા. અયોધ્યાવાસીઓ વિચાર કરે છે, હું સાથે હોઉં એ ભગવાનને ગમતું નથી. સાચા પ્રેમી તે છે કે પોતાના પ્રેમી માટે પોતાનું સુખ છોડી દે, અને છોડી પણ ન દે, છૂટી જાય. તत् सुखे सुखित्वम. बस तू सुखी है ना, ठीक है, तुम्हारे खुशी में हमारी खुशी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए. आप हंसते रहो, आप खुश रहो. एक पण अयोध्यावासी रामजीनी पाछળ પાછળ ન ગયા. કેમ કે હું જાઉં ને અને રામજીને કદાચ નહીં ગમે, वो तो मेरा प्रेमी है, उसे अगर अच्छा न लगे वैसा काम मुझे क्यों करना चाहिए.
રામ લક્ષ્મણ જાનકીને લઈને અને અહીંયા પહોંચી જાય છે ગંગા નદી કિનારે. રાત્રિ વિશ્રામ કર્યો, સત્સંગ કર્યો. સવાર થતાની સાથે ભગવાન રામજી ગંગા કિનારે પાર જવા માટે આવે છે. ભગવાનનો એક બહુ નિરાલો સેવક છે નિષાદ રાજ, એને બહુ સ્વાગત કર્યો. ભગવાનને કંદમૂળ ફળ ખવડાયા અને આજે કેવટ ભગવાનને નાવડીમાં બેહારતો નથી. બહુ વિસ્તારપૂર્વક કથા છે. ખાલી કેવટની કથા 9 દિવસ થાય, પણ આપણે તો 9 મિનિટે નથી ટાઈમ. કેવટ અનેક પ્રકારથી ભગવાનને પરેશાન કરે છે, પ્રેમથી પરેશાન કરે છે. સેવા કરવાની ભાવના છે, ચરણ પ્રક્ષાલન કરવાની ભાવના છે. ભગવાને આજ્ઞા કર્યો. કેવટ પગ પ્રક્ષાલન કરીને અને એ ચરણામૃતથી પોતાના પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. અને એ ચરણામૃત પોતાના ઘરના, પરિવારના, ગામવાલાને બધાને આપે છે. અને પછી ભગવાનને લઈને સામે કાંઠે ઉતારે છે. ભગવાન શ્રી રામ રઘુનાથ આગળ આગળ રામજી, પાછળ પાછળ લક્ષ્મણજી અને વચ્ચે સીતાજી ચાલે છે. અને ત્રણેયથી પાછળ પાછળ નિષાદ રાજ ચાલે છે. સીતા માતાએ ગંગાજીની પૂજા કરી, ગંગા માતા આશીર્વાદ આપ્યા. ભગવાન એક રાત્રિ ભરદ્વાજજીના આશ્રમમાં નિવાસ કરે છે. બીજા દિવસે સવારે ભગવાન ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરવા ગયા. મહારાજ જ્યારે સંકલ્પ કરાવે ત્યારે ભરતખંડે કહે ને તે રામજીને ભરતજી યાદ આવી ગયા. હાથમાંથી સંકલ્પનો જલ છૂટી ગયો. મહાત્મા કહે છે, પ્રભુ હાથમાંથી જલ કેમ છૂટી જાય છે? महाराज मुझे मेरा भाई भरत याद आ गया, आप फिर से हमें संकल्प कराओ. भगवान त्रिवेणी संगम पार करीने चित्रकूटમાં નિવાસ કરે છે. વાલ્મીકીજીએ બહુ સુંદર સેવા કરી છે. ભગવાન ચિત્રકૂટમાં 12.5 વર્ષ રોકાયા. આ બાજુ સુમંત મંત્રી અયોધ્યા આવે છે. રામજી પાછા નથી આવ્યા. રામજીના વિયોગમાં દશરથજી પ્રાણ છોડે છે. ભરતજીને બોલાવવામાં આવે છે. મંથરાને સજા થાય, કૈકેયીને પણ એના કર્મ પ્રમાણે ફલ મળે. દશરથજીના અંતિમ સંસ્કાર થયા. બધા અયોધ્યાવાસીઓ વ્યાકુલ છે. ભરતજી બધાની પ્રાણ સંત છે, સંત સ્વભાવ છે. ગમે તેટલા દુશ્મની બી હોય તો પણ એ કોઈનું અહિત ન વિચારે અને બધાના ખુશી માટે પ્રયાસ કરે. એ જ પ્રયાસ ભરતજીએ કર્યો કે આ બધા અયોધ્યાની પ્રજા રામજીના વિરહમાં દુઃખી થઈ છે, ચલો આ બધાને રામજીના દર્શન કરાવી દઈએ. આખી અયોધ્યાની પ્રજાને ભરતજી સાથમાં લઈને શ્રીંગવેરપુર નદી, ગંગા નદી પાર કરી, ત્રિવેણી સંગમ પાર કરી, મંદાકિની પાર કરી રામજીના શરણમાં આવ્યા છે. પાહી નાથ કહી પાહી ગોસાઈ, ભૂતલ પરે ઉલકુટ કિનાઈ. पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई. ભગવાન ભરતજીને ઉઠાવીને ગલે મિલાવે છે. થોડા દિવસ ત્યાં રહ્યા પણ અયોધ્યા પાછા જવાની કોઈ વાત થતી નથી. એટલામાં તો સમાચાર આવ્યા છે કે જનકપુરથી રાજા જનક પણ સમાજ પધારે છે. સભા બિખરાઈ ગઈ છે. જનકજીનું સ્વાગત થયું, ઉતારાની વ્યવસ્થા થઈ, ફલાહારની વ્યવસ્થા થઈ. રાજા જનક જઈને કૌશલ્યાજી પાસે દશરથજીના મૃત્યુના શોક પ્રગટ કરે છે, શોક વ્યક્ત કરે છે. કૌશલ્યાજીને એમની સુનૈના, જાનકીજીની માતા સુનૈનાજી જઈને મળે છે. जानकी ले लईने पाछा जनकजी पासे गया. जनकजी જ્યારે જાનકીને જોયા, પુત્રી પવિત્ર કિએ કુલ દો, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल सवे कही लो. તમે વિચાર કરો, થોડી કલ્પના કરો મનથી.
કે જે સમયે આજથી લગભગ 14 વર્ષ પહેલા જ્યારે સીતાજીના લગ્ન થયા હોય ત્યારે 16 શણગારમાં સજેલી સીતાજી અને આજે તપસ્વીના વેશમાં જોઈને બાપના હાર્ટ ઉપર શું બીત્યું હશે. પુત્રી પવિત્ર કિએ કુલ દો, પુત્રી પવિત્ર કિએ કુલ દો. દીકરા તે તો બંને કુલના ઉદ્ધાર કરી દીધા. આ ગંગાની ધારા કદાચ ખલાસ થઈ જાય, પણ તારા યશરૂપી ગંગા છે, દિન દુના રાત ચુગુના વૃદ્ધિ પામશે, એ કોઈ દિવસ અસ્તાચલ તરફ ન જાય. જનકજી કંઈ કહે છે પણ જાનકીના મગજમાં કંઈ વાત બેસતું નથી. સુનૈનાજી કહે છે બેટા પિતાજી કંઈ કહે છે સંભળાય છે? માં, મારી સાસુમાં અહીંયા હોય એ મારી સાસરી પક્ષ કહેવાય. ભલે અહીંયા પિયરિયું ને સાસરિયું એક છે, પણ ન્યાય એમ કહે છે કે જ્યારે દીકરીના લગ્ન થઈ જાય ત્યારે એને સાસરી પક્ષને સંભાળવાની સાસુ એની માં છે, સાસુ એની માં છે. અને હું કૌશલ્યા માતાની સેવામાં જવા માંગુ છું માં. સુનૈનાજી હાથ પકડીને કૌશલ્યાજી પાસે લઈ ગયા. કૌશલ્યાજી ઠપકો આપે છે બેટા આજની રાત્રે પિતાજી પાસે રોકાઈ ગયા હોત તો શું વાંધો હતો? માં, બહુ દિવસ પછી સેવાનો મને લાભ મળ્યો છે. સીતાજી પોતાના 3 સ્વરૂપ બનાવે છે. એક સ્વરૂપથી કૌશલ્યા, બીજાથી કૈકેયી ને ત્રીજાથી સુમિત્રા. 3 સાસુઓની સેવા કરે છે. આ માયા રામજી સિવાય કોઈને ખબર ન પડી. પછી બધા ભેગા થયા, સભા થઈ. વશિષ્ઠજી કહે છે હે રામ, ભરતને બહુ ભાવ છે તારા માટે, તો ભરત જે કહે છે એ તારે કરવું જોઈએ. રામજી કહે છે શંકર ભગવાનના સોગંદ ખાઈને કહું છું, મારો ભરત જે કહે તે કરવા માટે હું તૈયાર. લોકો વિચાર કરવા લાગ્યા. ભરતજી કહે છે રામજી ચલો અયોધ્યા, અને રામજી પાછા વળી જશે. પણ ભરત એ તો રામજીનો નાના ભાઈ છે, સંત છે, મર્યાદા કેમ તોડે? ભરતજી કહે છે અહીંયા અમે આયા, મને સન્માન મળ્યું એ તો પ્રભુની દયાલુતાના કારણે, બાકી મારી લાયકાત નથી. અને અત્યારે હું કહું ને એમ થાય તો નક્કી થઈ જાય કે હમણાં સુધી દશરથજી આદેશ આપતા હતા એમના કહેવા પ્રમાણે થતું હતું, એટલે હવે ભરત રાજા થઈ ગયા એટલે ભરતના કહેવા પ્રમાણે ચાલે છે. હું બોલવા વાળો કોણ? જનકજી કહે અહીં આવીને હું પણ ફસાઈ ગયો. વશિષ્ઠજીની બુદ્ધિ તો એવી થઈ ગઈ, સાવન ભાદરવાનો મહિનો હોય, નદીમાં પૂર આવે, નાવડી કે કોઈ પણ સાધન ન હોય, અને 90 વર્ષના કોઈ ડોશીવાને હામે કાંઠે જવું હોય તો શું થાય? જઈ શકે? વશિષ્ઠજી કહે મારી બુદ્ધિ આવી થઈ ગઈ છે. છેલ્લે વશિષ્ઠજી કહે છે ભરતજી એક રસ્તો બતાવ. વશિષ્ઠજીના મનમાં એમ કે આવું કહીશ તો ભરતજી રાજી થઈ જશે. ભરત એક કામ કરો ને બેટા, તમે અને શત્રુઘ્ન જંગલમાં જાઓ, રામ લક્ષ્મણ જાનકી અયોધ્યા જશે. ભરતજી તરત ઊભા થઈ ગયા આસન ઉપરથી. ગુરુ મહારાજ તમે બોલ્યા છો એ સાચું કરી બતાવો. અરે ગુરુ મહારાજ, રામો વિગ્રહવાન ધર્મ સાધુ સત્ય પરાક્રમ. રામજી એવું નહીં કરી શકે. અને જો રામજી અયોધ્યા જવા તૈયાર હોય તો કાન અને કરો જન્મ ભરી બાસુ, જ્યાં સુધી જીવું ત્યાં સુધી જંગલમાં જ રહું. વશિષ્ઠજી કહે હું તો ખોટો ફસાઈ ગયો. ભરત આ તો મારો વિચાર છે, વિચાર ઠરાવ આપને સભામાં મૂકીએ અને રામજી સ્વીકાર કરી લે તો. રામજી ભરતજીને કહે તમે જેમ કહેશો એમ. ભરતજી કહે કે હું અહીંયા બોલવા વાળો કોણ? આવી રીતે ખટપટ ચાલે છે, પણ કોઈ જવાનું કહેતું નહીં ને રહેવાનું કહેતું નથી.
પછી રામજી કહે છે, ભરતજી તમે નહીં બોલો? ના. તો ભાઈ હું કહું છું એ તમે સાંભળો. કોઈના બાપ મરતા મરતા છોકરાને બે કામ હોપીને જાય અને એનો છોકરો નાલાયક થઈ જાય, બાપના કહેવા પ્રમાણે ન કરે, તો એના બાપની આત્માને શાંતિ સ્વર્ગમાં થાય? ભરતજી કહે ન થાય. પ્રભુ તમે શું કહેવડાવવા માંગો છો મારી પાસે? હું એમ જ કહું છું, પિતુઆયશો પાલે દો ભાઈ, પિતુ આયશો પાલે દો ભાઈ. બંને ભાઈ ભેગા થઈને પિતાજીની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ. પ્રભુ હા ભરતજી. શિવહું અવધ અવધ ભરી જાય, સેવહુ અવધ અવધ ભરી જાય. અવધિ એટલે 14 વર્ષ સુધી તમે અયોધ્યાની સેવા કરો ને હું જંગલમાં રહીશ તો મારા પિતાજીને આત્માને શાંતિ થશે કે છોકરાઓએ કહેવું કર્યું. આજે ખૂબ સુંદર દિવસ છે. ભરતજી જવાનું વિચારે છે. રામજીની આજ્ઞા લેવા ગયા, પ્રભુ હવે રજા આપો તો અયોધ્યા જઈએ. પણ મારી ઈચ્છા એવી છે કે તમારા રાજ્યાભિષેક કરવા માટે જે અમે સાધનો લાયા છીએ એનું શું કરવું? ચિત્રકૂટમાં 4 દિવસ પરિક્રમા કરી અને જે જલ વગેરે જે સામગ્રીઓ લાયા હતા એ એક કૂવામાં પધરાવે છે અત્રિજીની આજ્ઞા પ્રમાણે. એનું નામ પડી ગયું ભરતકૂપ. ચિત્રકૂટની કથામાં અહીંયાથી કોઈ આવ્યા હતા? તમે હતા? રમાબા હતા? આપને ભરતકૂપ ગયા હતા ગાડી લઈને? ખબર છે ને? ભાડું બાકી છે એટલે ભાડું બાકી છે 35 રૂપિયા આલવાનું છે. તો ભરતકૂપ સર્વ પ્રકારની મનોકામના ભરતકૂપના જલપાનથી અને સ્નાનથી મનુષ્યની મનોકામના આજ પણ પૂર્ણ થાય છે. 4 દિવસ ચિત્રકૂટની પરિક્રમા કરી, સર્વે તીર્થોમાં સ્નાન કરી ભરતજી ત્યાંથી ધીરે ધીરે 4 દિવસની અંદર અયોધ્યા પહોંચ્યા. રાજા જનકે અયોધ્યામાં રાજકાજની વ્યવસ્થા કરી જનકપુર જતા રહ્યા. ભરતજી સિંહાસન ઉપર ભગવાનની ચરણ પાદુકા પધરાવે છે જે ચિત્રકૂટથી લઈને આવ્યા છે અને પોતે નંદીગ્રામમાં અયોધ્યા જે લોકો આવ્યા હોય એ નંદીગ્રામ લગભગ એ વખતે ગયા હશે. ગયા હતા અરુણાબેન? શેઠ ગયા હતા તમે નંદીગ્રામ? વાહ. નંદીગ્રામ કરી પરન કુટીરા. તો તમને યાદ હશે કે ત્યાં એક ભરતજીની ગુફા છે અને આટલી જ જગ્યા છે. એક આસન બેસવા માટે મૂકી શકાય એટલી જ જગ્યા છે અને એક ગુફામાં બેસીને ભરતજી તપ કરવા લાગ્યા. દરરોજ અયોધ્યા આવે છે અને અયોધ્યામાં રાજકાજની વ્યવસ્થા કરી સાંજે નંદીગ્રામમાં જતા રહે છે. તુલસીદાસજી મહારાજ અયોધ્યા કાંડને વિરામ આપે છે અને કહે છે અયોધ્યા કાંડની કથા જે સાંભળશે એને ભરત ચરિત્રમાં પ્રેમ થશે. સીતારામ જય 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 સીતારામ સીતારામ જય 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 સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ જય
जय सीताराम जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। श्री हनुमंतलाल जो महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। जग्या भूमि की जय। जय जय सीताराम जय जय श्री सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर आरती रघुबर लाला की सवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे रूप लखी कोटि काम हारे रूप लखी कोटि काम हारे सलोने नारत नारे सलोने नारत नारे अलक की बलन पीत पट चलन पलक की चलन लटक सुंदर बनमाला की सवरिया नयन विशाला। आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की। सिया संग शोभा की खानी खानी सिया संग शोभा की खानी की खानी विराजत जग जननी रानी रानी विराजत जग जननी रानी जग रानी प्रेम अरु भक्ति की खानी खानी प्रेम अरु भक्ति की खानी की खानी भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की भीर शत्रुहन रूप रसाला की संवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की। सदा तुम दीनन हितकारी भगत कसेवट सबरी तारी गीध की करम गति न्यारी सुरन के ईस रक्ष जगदीश कौशलाधीश राम सुहृद सुख पाला की संवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की। चरण चापत अंजन के लाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल बरस रही पुष्पों की जयमाल बरस रही पुष्पों की जयमाल भगत भय हरन सदा सुख करन लेवे हरि शरण जानकी नाथ कृपाला की संवरिया नयन विशाला। आरती रघुवर